कति सन्ति उपलभ्यन्ते इति मया न पृष्टमस्ति, कति सन्ति इति मया चत्वारि ग्रन्थाः इति पुंलिङ्ग बहुवचने मया पृष्टमस्ति, अतः उत्तरं किं भविष्यति? अरे पुंलिङ्ग बहुवचने चत्वारः ग्रन्थाः, यदि ब्राह्मणानि बोली पचारिथान्ति ताहले चत्वारि कहिथान्तं, बुझिगला। तेणु कति ब्राह्मण ग्रन्थाः सन्ति? चत्वारः ब्राह्मण ग्रन्थाः सन्ति। कति ब्राह्मणानि सन्ति पचारिथिले कहिथान्ता? चत्वारि ब्राह्मणानि सन्ति। एवे परन्तु उपलब्धं ब्राह्मणं केवलम् एकमेव, तद् भवति तैत्तिरीय ब्राह्मणं कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीय शाखया सह सम्बन्धितम्। अतः तैत्तिरीय ब्राह्मणम् एकमात्रम् उपलब्ध ब्राह्मणं, काठक ब्राह्मणं केवलं नाममात्रं श्रूयते, परन्तु काठक ब्राह्मणस्य उपलब्धिः इदानीं यावत् न प्राप्ता अस्ति। अस्तु, तर्हि तत्र अस्य तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य विभाजनं कथं जातम् अध्यायानाम्, अथवा तत्र यथा अस्माकं शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मणस्य शतपथ ब्राह्मणस्य तत्र काण्डं, ततः प्रपाठकं, काण्डम् अध्यायः प्रपाठकं पुनः ब्राह्मणम् इति भूत्वा विभाजनं जातमस्ति। तथैव तैत्तिरीय ब्राह्मणस्य विभाजनं कथं जातमस्ति? अत्र विभाजनं काण्डेन एव भवति, अत्रापि काण्डं भवति। त्रीणि काण्डानि सन्ति, एतत् स्मरणीयं। तैत्तिरीय ब्राह्मणे त्रीणि काण्डानि सन्ति, लिखतु। तैत्तिरीय ब्राह्मणे त्रीणि काण्डानि सन्ति इति। अस्तु, तैत्तिरीय ब्राह्मणे काण्डानि त्रीणि। त्रीणि खण्डानि सन्ति। ऋग्वेदस्य परम्पराम् अनुसृत्य अत्रचित् अष्टकरूपकं उपविभाजनं, खण्डेषु उपविभाजनम् अष्टकानाम् एव भवति। यथा तत्र प्रथमकाण्डे तथा द्वितीयकाण्डे अष्ट अध्यायाः सन्ति। अध्यायाः सन्ति, परन्तु अध्यायानां प्रपाठकरूपेण अपि ख्यापनं भवति। शतपथ ब्राह्मणरे सेठारे प्रपाठक एवं अध्याय भिन्न कथा थिला। आगे होछि तुमरा काण्ड, तापरे सेठी थिला तुमरा अध्याय, अध्याय भितरे प्रपाठक, प्रपाठक भितरे ब्राह्मण, ब्राह्मण भितरे कंडिका, एई भलिया विभाजन सेथिरे हमर जो विषय सज्जीकरण एई भली भाबरे हेथिला। किंतु एठी तैत्तिरीय ब्राह्मण रे पिला माने, तैत्तिरीय ब्राह्मण रे से कहउछंती जे काण्ड भितरे अध्याय अछि, जो अध्यायर ना प्रपाठक बोली हमें कहबा। अध्याय एवं प्रपाठक दीटा भिन्न कथा एठी नुहंती। तेणु प्रथम द्वितीय प्रपाठकयोः, प्रथम द्वितीय काण्डयोः, प्रथम द्वितीय काण्डयोः अष्ट अध्यायाः सन्ति। अपरनाम प्रपाठक अध्यायाः सन्ति। अध्यायर अन्य ना एठी होछि प्रपाठकाः लिखित्वा एव स्थापयन्तु। तत्र प्रथम काण्डर विषयवस्तु आमे क्रमशः देखिबा पिलामाने। ए दुईटार विषयवस्तु नियतव एतिकी, किंतु पुणी तृतीय काण्डरे पिलामाने 12 अध्याय अछि बोली लिखि देथाओ। तृतीय काण्डे 12 अध्यायाः प्रपाठकाः वा सन्ति। तृतीय काण्डे 12 अध्यायाः प्रपाठकाः वा सन्ति। अस्तु, अत्र प्रथमकाण्डे काण्डस्य विषयाः के? प्रथमकाण्डे प्रथमकाण्डर विषयवस्तु कौन देख, कौन विषय चर्चा होती। विशेषता आम जानी यज्ञ मानकर चर्चा करा जायछि। तेबे को यज्ञ मानकर चर्चा करा जायछि से विषय रे आमे देखिबा। प्रथम काण्डरे देख
अग्न्याधान अग्न्याधान अग्निकर आधान आधान माने कौन मु कहि सारछि पिले आधान शब्दर कौन अर्थ आधान माने कौन संस्थापनम शोभनम संस्थापनम आधान नाम संस्थापनम आधानम नाम संस्थापनम तेणु प्रथम विषय हूँ अग्न्याधान तुम यज्ञ करने को हेले अग्नि को प्रथमे संस्थापन करने को पड़ो तेणु अग्न्याधानम प्रथम विषय वस्तु अग्न्याधानम तापर अच्छी गवामयनम गवामयन भी गोटे प्रकार सोम जाग पिला माने गवामयनम हाँ गवामयनम एक्चुअली संस्कृत रे कम्मा दबार कौन प्रथा नहीं जेहेतु यहाँ गोटे आमर व्याकरण सिद्ध भाषा आमर विभक्ति ही सूचईदब जे कोठी आमर पज अच्छी कोठी विराम नवाक पड़ो से आमको ये कमा दवाक पड़े ना वाजपेय वाजपेय कीदृश जाग छात्र कही सारी गुरु सतपथ ब्राह्मण सोमजाग सोमजागः वाजपेयः सोमजागः नक्षत्रइष्टिः नक्षत्रइष्टिः राजसूयः राजसूय कीदृशः जागः सोमजागः शोभनं शोभनं राजसूयश्च राजसूयश्च मुख्यतया अग्न्याधानं गवामयनं वाजपेयः सोमः सोमस्य वर्णनं सोम सोमलतायाः अथवा सोम इति जागद्रव्यस्य महत्त्वं तत्र प्रतिपादितमस्ति नक्षत्रयष्टिः ऐसा एक इष्टि भवति जागः भवति इष्टिः भवति जागमध्ये इष्टयः भवन्ति अथवा जागस्य अङ्गभूतः भवन्ति इष्टयः राजसूयः च राजसूयः एकः एकचक्रवर्ती राजानः राजसूयजागम् कुर्वन्ति वा राजसूयजागस्य अधिकारिणः भवन्ति अतः इदानीं द्वितीयकाण्डे के विषयाः सन्ति द्वितीयकाण्डे विषयाः भवन्ति अग्निहोत्रम् अग्निहोत्रं छात्राः नित्यकर्मं भवति अग्निहोत्रं नित्यकर्म भवति तेषां वैदिकानां नित्यकर्म भवति सायङ्काले आहुतिद्वयं सायङ्काले आहुतिद्वयं प्रातःकाले आहुतिद्वयम् इति एकम् अग्निहोत्रम् इति उच्यते सायङ्काले प्रथमा आहुतिः अग्निदेवतायै द्वितीया आहुतिः प्रजापतिदेवतायै एवं रूपेण प्रातःकाले प्रथमा आहुतिः एवं रूपेण प्रातःकाले प्रथमाहुतिः देवतायै तथा द्वितीयाहुतिः प्रजापतिदेवतायै एवं चतस्रः आहूतयः अग्निहोत्रस्य आहूतयः इति एकस्य अग्निहोत्रस्य आहूतयः इति उच्यते अस्तु इदानीं पश्यामः द्वितीयकाण्डे विषयाः भवन्ति अग्निहोत्रम् अग्निहोत्रं नित्यकर्म भवति वैदिकानाम् अग्निहोत्रम् उपहोमः उपहोमः नाम कश्चित् अङ्गभूतः होमः उपहोमः सौत्रामणि इति एषः एकः महान् यागः सौत्रामणि इन्द्रेण एव आदौ कृतम् आसीत् तत्र श्रौत्रामण्यां सुरां पिबेत् इति श्रौत्रामणिजागस्य वर्णनं शतपथब्राह्मणे अपि वर्तते इन्द्रः कस्मात् रोगात् एव विमुक्त्यर्थं श्रौत्रामणिजागम् आचरितवान् आसीत् अत्र सोमजागः एषः अपि एकः सोमजागः श्रोत्रामणिजागः परन्तु अत्र जागद्रव्यं सोमः न भवति अपि तु जागद्रव्यं सुरा भवति सुरा कथं तण्डुलानां तत्र पाकः कृत्वा भूमिः अधः स्थापनीयं कति दिनपर्यन्तं तत्र किं किं मेलनीयं बुझिपारुछ ना चाउळକୁ ରାନ୍ଧିକିନା ଯୋଉ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଆମର ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ତାର ଜୈନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି କୋଭଳି ବନେଇବ ତା ଦେହରେ କଣ କଣ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକେଇବ ତାକୁ ନେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତିବ କେତେ ଦିନ ରଖିବ ତାପରେ ବାହାର କରିବ ଆଉ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ଜାଗର ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ଆହୁତି ଦେବ ତାପରେ ତାକୁ ପାନ କରିବ ଯାହା ଯାହା ସେଥିରେ କୁହା ହେଇଛି ଶ୍ରୌତ୍ରାମଣି ଜାଗ କଥା କୁହା ହେଇଛି पढ़िनी मो श्रोत्रमणि जागरे डिटेल्स कौन तार प्रक्रिया से सरस्वती भी देवता अच्छा इंद्र भी से यज्ञ करथिले जेहेतु अन्न अच्छी ना अन्न जोड़ी जोड़ी थी से सरस्वती देवता रहिबे बाज एटा जेहेतु अन्न रु तैयारी होईची सेठी सरस्वती कारण अन्न होछंदी बाकर पोषणकारी तेणु जोठी जोठी तुम पिला माने देखिबो अन्नर कथा वर्णना होईची सरस्वती सेठी निश्चित रहिबे देवता देवता भावरे तेणु श्रौत्रामणि
श्रोत्रामणिरे यागद्रव्यं सुरा भवति यागद्रव्यं मने रखिथाओ जानिबा पई यागद्रव्यं सुरा भवति सुरा और सोम भिन्न कथा एटा भलरे सब बेले जानिबो दिटा एका कथा कदापि नुहे सुरा भवति बृहस्पति शवः एटा अछि हमर तुमे जतले 4th सेमेस्टर पढिबा सेतले पढिबा बृहस्पति शवः बृहस्पति चिति मुख्य देवता वैश्य शवः वैश्य मानक उद्देश्य रे वैश्य शवः शवः माने जागह पिला माने शवः इत्यादि तथा शस्त्राणाम शस्त्र कहले तुमको कहिथिली मिनिमम 12 दिन रो आरंभ करी 1000 वर्ष पर्यंत जो सोम जाग करा जाए ताको सत्र बोली कहा जाए तथा सत्राणाम वर्णनम दृश्यते सत्राणाम वर्णनम दृश्यते वर्णनम दृश्यते मने रखियो ए सब कथा पिले को अध्याय कोन विषय रहिछि अच्छा ए द्वितीय कांडरे एक वैशिष्ट्य अछि द्वितीय कांडरे से कहउछन्ते जे प्रति अनुष्ठान तो कोनोस गोटे निर्दिष्ट यज्ञ करबा को हेले हमकु तीनिटा जाक वेदर मंत्र प्रयोग करबा को ही थाए आगे रूप मंत्र किछि पाठ करबा को पड़े जजो मंत्र त थाए ही एवं साम मंत्र मध्य गान विशेष सोम जागरे ही साम मंत्र पढ़ा जाए अन्य जाग मानकरे साम मंत्र पढ़िबार कोनोसे आवश्यकता न थाए तेणु एठी से कहउछन्ति जे रूप मंत्र मानकर उद्धरण एठारे दिया जायछि ए ब्राह्मण रे दिया जायछि काहे कि ना तुमे गोटे यज्ञ करला बेले रूप मंत्र पाठ करिवो तो रूप मंत्र देबे एहा यजुर्वेदर ब्राह्मण हेली मध्य एथिरे रूप मंत्र मानक उदाहृत करा जायछि एही अधिकांश मंत्र होउछन्ति रूप मंत्र कारण तुमे कोनसे निर्दिष्ट यज्ञ रे रूप मंत्र ही पाठ करा जाय आदौ एव यदि सोमयागः तर्हि रूप मंत्राणाम् उपरि सामगानं क्रियते एटा तुमे माने जानिछ नासदीय सूक्त हम पढ़ी सारचे पिले नासदीय सूक्तर नंबर केते हम नासदीय सूक्तस्य संख्या का अरे पढ़ी सारिते ऋग्वेदर विषय वस्तु रे मंडल 129 नंबर शोभनम शोभनम अत्यंत शोभनम दशम मंडल अन्य मानकर काहे कि मने पड़लानी हां रसम मंडलर 129 नंबर सूक्त होछि नासदीय सूक्त ए नासदीय सूक्तर प्रयोग एठी देखा जाउछि कोठी उपहोम आमे द्वितीय कांडरे वर्णना करछे उपहोमः ए उपहोम रे नासदीय सूक्तस्य मंत्राः प्राप्त उपहोम वर्णनका वर्णने उपहोम वर्णने नासदीय सूक्त मंत्राणां प्रयोगः दृश्यते नासदीय सूक्त मंत्राणां सूक्त मंत्राणां प्रयोगः दृश्यते लेखिकी रख सब किछि मने रखनु पढुन जेते कहले भी वर्णनं प्राप्यते पुणी से कहउछन्ति जे एठी माने आ गोटे आध्यात्मिक वर्णना मध्य एथे द्वितीय कांडरे देखिबाको मिले यद्यपि यह ब्राह्मण आ कर्मकांड वर्णनार मुख्य उद्देश्य बा मुख्य विषय वस्तु अटे ब्राह्मण मानकर मुख्य विषय वस्तु होछि कर्मकांड तथापि एठी पचरा जायछि गोटे प्रश्न पचरा जायछि जथा ऋग्वेदर मंत्र सेटा ऋग्वेदर दशम मंडल 81 नंबर सूक्तर 4 नंबर मंत्र रे पचरा जायछि सेई मंत्र को ही आने एठी की प्रयोग करा है कि तार कोन प्रयोग विषय रे कुहा जायछि जे पचरा जाउछि जे द्यावा पृथ्वी कहले कोन रे पिले द्यावा पृथ्वीर निर्माण द्यावा पृथ्वी कहले दिवलोक एवं पृथ्वी लोक आ कोन बश्च दिवलोक एवं पृथ्वीलोक द्यावा पृथ्वी एटा सबले एमती जुग्म है कि वर्णना हेथे द्यावा पृथ्वी तो द्यावा पृथ्वीर निर्माण कहा होची कहा द्वारा करा गला पचरा हेची हां द्यावा पृथ्वीर निर्माण जतबेले करा जायछि कहा द्वारा करा जायछि से कहउछन्ति एई ब्राह्मण रे तार उत्तर दिया जायछि सेई ऋग्वेदर मंत्र रे पचरा जायछि जे द्यावा पृथ्वी केन केन निर्मिता द्यावा पृथ्वी केन निर्मिता एटा होची प्रश्न एई प्रश्न पचरा जायछि कोठी ना ऋक मंत्र रे पचरा जायछि ऋग्वेदर दशम मंडल रे 81 नंबर सूक्तर 4 नंबर मंत्र रे पचरा जायछि अच्छा तार उत्तर एई ब्राह्मण रे तैतिरे आमे भाबुथवा जे ऋक मंत्र तेनो आको हमर कोड ब्राह्मण ऐतरीय ब्राह्मण कि कौशिक कि ब्राह्मण रे मिलिबो बा सांख्यायन ब्राह्मण रे मिलिबो किंतु देखले बेलको तार उत्तर एठी अछि तार उत्तर एठी कहा जाउछि जे अ माने वृक्ष द्वारा करा जायछि द्यावा पृथ्वीर निर्माण वृक्षेण एव क्रियते
हाँ, द्यावा पृथिव्यः निर्माणं वृक्षेण क्रियते उत्तर होଉଛି तार वृक्षेण क्रियते। तेबे से वृक्ष किए? वृक्ष होउछन्ति ब्रह्मଙ୍କର स्वरूप। वृक्षेण क्रियते। वृक्ष किए? वृक्षः ब्रह्मः इति। वृक्षः ब्रह्म इति। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ପିଲେ ବୃକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ସବୁ କିଛି ଏ ସଂସାରରେ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ହଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ତାର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହେଇଛି କହିବାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କି ଯଜ୍ଞ କୁ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵର ସଂକେତ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ବା ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନ୍ତିମ କଥା ନୁହେଁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ସୂଚନା ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ, ଆ, ତ ଏଇଟା ତାର କଣ କହ ମହତ୍ଵରେ ଯିବ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁକା ପରମ ବେଦୀ କିଏ? ପରମ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଦୀ କିଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ 12 ମାସ 12 ଋତୁ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବତ୍ସର ଜାଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଜାଗତିକ ଘଟଣାବଳୀ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଋତୁ ଆସିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଫଳ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବେଦୀମ ଆହୁ ପରମନ୍ତଂ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ବେଦୀମ ଆହୁ ଭୁବନସ୍ୟ ନାଭିମ୍। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଭି ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ପୃଥିବୀ ଏବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା, ପୃଥିବୀ ଏବ पृथिवी एव सर्वश्रेष्ठा, सर्वश्रेष्ठ बेदी ही, सर्वश्रेष्ठ बेदी शब्द कही तुमको, बेदी शब्दटा हूँ तुम पुंलिंग बोली। पृथिवी एव सर्वश्रेष्ठ बेदी ही, बेदी ही से श्लोक मंत्र अच्छी तुम मान बही अच्छी पिले बेदी आहु परमवंतम पृथिव्या ए मंत्र एटा ए जो ब्राह्मणर भाग एटा ब्राह्मणर लाइन मंत्र तो नुहे अच्छी तुम मान बही अच्छी ना नहीं? तैतरीय ब्राह्मण जोठी अच्छी ए लाइन टा सेठी अच्छी ना नहीं? बही कहीं थरी ना? एबे एबे मो भॉइस सुना गला पिला माने? हाँ से पळी आसुची कौन गोटे फोन सब बेले क्लास टाइम रे की बदमाशी करूची भगवान जानती। समर सबले आसुची था ठीक अछि देखो ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। से ब्लॉक कले 1000 नंबर रो आसुची अन्य फोन की छाड़ ठीक अछि। आमे ଯିବା ଆମର ପାଠ ରହିଥିଲା ଯୋଉଠି ଯେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଦୀ ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ତ ଏଇ ଲାଇନଟା ଯୋଉ ଅଛି ନା ତୈତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଦୀମ୍ ଆହୁଃ ପରମନ୍ତଂ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ବେଦୀମ୍ ଆହୁଃ ଭୁବନସ୍ୟ ନାଭିମ୍, ଏଇ ଲାଇନ ତମମାନଙ୍କର ସେଇ ବହିରେ ଅଛି କି ନା ଲେଖିବି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଲେଖିବ ସେଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡସ୍ୟ ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡେ କଣ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା? ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡରେ କଣ କଥା ଅଛି ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି, ମାନେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡଟା ର ଯେ ସଂରଚନା ହେଇଛି ତ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ଏଥିରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି କଣ ପିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟେ ହେ ତେବେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟେ ହେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟି ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟେ ହେ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଷ୍ଟେ ହେ ବିସ୍ତୃତಂ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ଅତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ବିସ୍ତୃତಂ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍
विस्तृतं वर्णनम् आउ कोण अछि एथिरे विस्तृत वर्णन अछि आउ एथिरे प्रपाठक 12टा प्रपाठक यार कोठी चतुर्थ प्रपाठक पुरुष मेध जाग पुरुष मेध कहले पुरुष सूक्तर मंत्र सब थिबे पुरुष मेध जागस्य वर्णनम् पुरुष मेध यागस्य वर्णनम् अवाप्यते चतुर्थ प्रपाठके वर्णनम् चतुर्थ प्रपाठके बोली लिखिबो हला चतुर्थ प्रपाठके प्रपाठके प्राप्यते पुरुषमेधजागस्य वर्णनम् ତାପରେ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ସଂହିତାରେ କିଛି କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି 10 ରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ କାଠକ ଯଜୁର୍ବେଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ବୋଲି କଥା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ହଁ କିଛି ଦେଖ ପୁରୁଷ ମେଧ ଜାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଋଗ୍ବେଦର କଥା ତାପରେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ସଂହିତାର କିଛି ଅଂଶ ଏଥିରେ ଆସିଛି ହେଲା ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ରୁ 12 ଯୋଉ ପ୍ରପାଠକ ଅଛି ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ସେଟା କାଠକ ସଂହିତାରୁ ଆସିଛି ତାମାନେ ଋଗ୍ବେଦ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର କାଠକ ସଂହିତାର ମିଶ୍ରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ କାଣ୍ଡଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ତ କାଠକ ଋଗ୍ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରପାଠକରେ ଅଛି ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ସଂହିତାୟାः ଭାଗାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନା माध्यन्दिन संहितायाः भागानां वर्णना भागानां वर्णनम् ହେଲା ତାପରେ पुनः दशम प्रपाठकतः द्वादश प्रपाठक पर्यन्तं द्वादश प्रपाठक प्रपाठक पर्यन्तम् अत्र किं वर्णितमस्ति काठक ଯଜୁର୍ବେଦୀନାं କାଠକ ଶାଖା ଅଛି ପିଲେ ତେଣୁ ସେ କାଠକ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କାଠକ ଯଜୁର୍ବେଦୀନାಂ କାଠକ ଯଜୁର୍ବେଦୀନାं कर्माणि वर्णितानि सन्ति कर्माणि वर्णितानि सन्ति लेखिକି ରଖ ଏସବୁ କଥା ଏକାଦଶ ପ୍ରପାଠକରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି ଏଇ ଆଖ୍ୟାନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମକୁ କହି ରଖେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏକାଦଶ ପ୍ରପାଠକରେ ଆମର ଏଇ ତୈତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଏକାଦଶ ପ୍ରପାଠକେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷେଃ ବେଦस्य ଆନନ୍ତର୍ଯ୍ୟଂ ବର୍ଣ୍ଣିତମସ୍ତି ବେଦ ଅନନ୍ତ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି एकादश प्रपाठके भरद्वाज ऋषिणा वेदस्य आनन्तर्यं वर्णितमस्ति वेदस्य आनन्तर्यम् वर्णितमस्ति वेदस्य आनन्तर्यं वर्णितमस्ति ଏଇଟା ଜାଣି ରଖ ଆମେ ମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଦିନେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବୋଲି ହେଲା ତେବେ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଆୟୁ କାଳ ଆମର ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁ କାଳଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ କାଳ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ବା 116 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ସେଇଟାକୁ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ତେବେ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମତେ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବେଦକୁ ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବେଦକୁ ମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ କୁହାଯାଏ ନା ବେଦକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢିବି ବୋଲି 100 ବର୍ଷ ଦିଆଗଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ 100 ବର୍ଷଟାକୁ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୟସର 100 ଗୁଣା ଏଭଳିଆ କୁହା ହେଇଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ମାଗିଲେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ଯୋଉ ମାଗିଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି ସେଥିରେ ସରିଲାନି ହେଲା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ସରିଲାନି ଯେତେବେଳେ ସରିଲାନି ସେ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ମାଗିଛନ୍ତି ଏମିତି 3 ଥର ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ସାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତାଃ ವೈ ବେଦାଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଅନନ୍ତାଃ ವೈ ବେଦାଃ ଇତି ବାକ୍ୟಂ କୁତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତେ ଅନନ୍ତାଃ ವೈ ବେଦ ସବୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଅନନ୍ତାଃ ವೈ ବେଦାଃ इति वाक्यं कुत्र दृश्यते लेखिକି ରଖ इति वाक्यं कुत्र दृश्यते कुत्र दृश्यते ଅନନ୍ତାଃ वै ବେଦାଃ ହେଲା ଲେଖିକି ରଖ ଏଟା କୋଉଠି ମିଳେ କଣ ହବ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅନନ୍ତାଃ वै ବେଦାଃ କୁତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତେ
पाठ। नहीं, तैत्तिरीयब्राह्मणे सामान्यतया एव लिखति। तैत्तिरीयब्राह्मणे इति उत्तरं भविष्यति। तैत्तिरीयब्राह्मणे तैत्तिरीयब्राह्मणे दृश्यते। एया ହିଁ ତମର ଉତ୍ତର ହବ ନା। तैत्तिरीय ब्राह्मणे। अच्छा, आमे आगକୁ ଯିବା तैत्तिरीय ब्राह्मण विषୟରେ। ହଁ, ତାପରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ବେଦକୁ ସବୁ ପଢି ଅନନ୍ତଃ ବେଦାଃ ତାଙ୍କର ହେଲା। ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି, ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି କଥା ପଢିଛ ପିଲାମାନେ? ଯଦି କଠୋପନିଷଦ ପଢିଥିବ ତାହେଲେ ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି କଥା ପଢିଥିବ। ପଢିଛ କୋଉମାନେ କଠୋପନିଷଦ? ପଢିଛ? ଆଚ୍ଛା, ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି ଯୋଉ କଥା, ସେଟା ନଚିକେତା ତାଙ୍କର କୋଉ ବରରେ ମାଗିଥିଲେ ଯମଙ୍କ ଠାରୁ? ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ସାଧନା, ଏଇଟା କୋଉ କେତେ ନମ୍ବର ବରରେ ମାଗିଥିଲେ ସିଏ ଯମଙ୍କୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର, ଶୋଭନମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ହଁ, ଯୋଉଟା କି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେଟା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅ, ପିତା ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ସେ ପ୍ରଥମେ ମାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା ମାଗିଛନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବରରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ସମଗ୍ର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା, ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠଟାକୁ ସିଏ ତୃତୀୟ ବର ବା ଅନ୍ତିମ ବରରେ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନିର ଉପାସନା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ନାଚିକେତ ଯୋଉଟା କି କଠୋପନିଷଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତ ତା ବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ନାଚିକେତା ଅଗ୍ନେଃ ଅଗ୍ନେଃ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ଅତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ସମାନେ ମିଶା ଗୁଳିଆ ହେଇକି ଏଠି ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ଅତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଠୋପନିଷଦର ଯୋଉ ଯମ ନଚିକେତା ସମ୍ବାଦ କଥା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରପାଠକରେ ଚାତୁର୍ହୋତ୍ର ଏବଂ ବୈଶ୍ୟସୃଜ ଯାଗ ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରପାଠକେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାତୁର୍ହୋତ୍ର ଆମେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଯାଗ ଅଛି, ଚାତୁର୍ହୋତ୍ର ଯାଗः तथा वैश्यसृजजागस्य वर्णनम्। वैश्यसृज वैश्यसृजजागस्य वर्णनम् अवाप्यते। वर्णनम् अवाप्यते ହେଲା। ଏତିକିରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ତାପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯଜ୍ଞ ବୈଶ୍ୟସୃଜ ଜାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ, ହଁ, ଏଠି ଚାରି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କି ଆମକୁ ଏଇଠି ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା वैश्यसृज यागः देवैः एव अनुष्ठितः। वैश्यसृज नामकः प्रतीकात्मकजागः बोली लेख। वैश्यसृज नामकः प्रतीकात्मकजागः, वैश्यसृज नामकः प्रतीकात्मकजागः, प्रतीकात्मकजागः देवैः एव अनुष्ठितः, देवताभिः अनुष्ठितः, देवताभिः अनुष्ठितः तथा तैः ब्रह्मसायुज्यं, तैः ब्रह्मसायुज्यं चारि प्रकार मुक्ति कौन कौन देख। सायुज्य मुक्ति, तापरे अछि सालोक्य मुक्ति, ब्रह्म सायुज्यम, ब्रह्म सालोक्यम, ब्रह्म सालोक्यम, ब्रह्म सार्ष्टित्वम, ब्रह्म को अन्य भाषा रे कहा जाए ब्रह्म सार्शिष्ट सार्शिष्ट सार्शिष्टम तथा सारूप्यम, ब्रह्म सारूप्यम, ब्रह्म सारूप्यम, सारूप्यम च प्राप्तवन्तः, प्राप्तवन्तः बुझिहेला। ब्रह्मଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ମାନେ
ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସାଯୁଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, ଲୀନ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମ ସାଲୋକ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହଁ? ଅ କିନ୍ତୁ ପୃଥକ୍ ହେଇକି ରହିବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସାର୍ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ହେଇକି ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସବୁ ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସାରୂପ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେମିତିକା ଆକାରଧାରୀ ବା ସ୍ୱରୂପଧାରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱରୂପ ଆକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକର କଥା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର କଥା, ଗୋଲୋକ ଲୋକର କଥା କୁହାହେଇଛି। ସେଇଠି ଏ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତା ବା ବ୍ରହ୍ମ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥାଏ। ଏକ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କିଛି ନଥାଏ। ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଥା। ଆଉ ସେଇଟା ବିଶଦ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସାରୂପ୍ୟ ମାନେ ସମାନ ରୂପ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରୂପ ଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ବି ହଉ, ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତାଦାତ୍ମ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠି ଆମକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ଉପନିଷଦର କଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ବିଶଦ ରୂପରେ। ଆ ଏଠି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅ ସମସ୍ତ ବେଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମବେଦ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ବୋଲି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା? ସାମବେଦସ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତମସ୍ତି। ଗୀତାରେ ନାହିଁ ବେଦାନାଂ ସାମବେଦୋସ୍ମି। କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ସାମବେଦସ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱം ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତମସ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱம்। ସାମବେଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ କଣ? ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଆକାର। ମୂର୍ତ୍ତି ବୈଶ୍ୟୟୋଃ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ବୈଶ୍ୟୟୋଃ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ ଋଗ୍ବେଦତଃ ଭବତି ଇତି। ହେଲା? ଅ ବୈଶ୍ୟୟୋଃ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ ଏଠି ଟିକେ ଅଲଗା କରିକି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ଆମେ ପାଉନି। ଉତ୍ପତ୍ତିଃ ରୁଚଃ ଭବତି ଇତି। ରୁଚଃ ଭବତି ଇତି। ଋଗ୍ବେଦରୁ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗତି ଦେଖ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଗତି ତଥା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟୟୋଃ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ କାହା ପାଖରୁ ହେଇଛି? ଗତି ଏବଂ ଯଜୁଷଃ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଜୁର୍ବେଦଟା କର୍ମ ତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ତଥା ଜ୍ୟୋତିଃ ଜ୍ୟୋତିଃ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାନାଂ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣୟୋ ସବୁ ଏକବଚନ କରିଛି ମୁଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୟୋଃ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ କୋଉଠୁ ହେଇଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାମବେଦ ସାମ୍ନଃ ଭବତି। ସାମ ମନ୍ତ୍ରରୁ ହୋଇଛି। ସାମ୍ନଃ ଭବତି ଇତି। ଏଇ ସେ କଥା ସବୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା? ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଋଗ୍ବେଦରୁ, ଗତି ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯଜୁର୍ବେଦରୁ, ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସାମବେଦରୁ ହେଇଛି। ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି ବେଦାନାଂ ସାମବେଦୋସ୍ମି ଦେବାନାମସ୍ମି ବାସବଃ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କୁହାହେଇଛି। କୋଉ ସଂସାରରେ କୋଉ କୋଉ ପଦାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ କଥା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବେଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମବେଦରେ ମୁଁ ଅଛି। ବେଦାନାଂ ସାମବେଦୋସ୍ମି। ବେଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସାମବେଦ ଅଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞରେ ଦକ୍ଷିଣାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବିବିଧ ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିବିଧ ଜାଗସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଠି। ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦକ୍ଷିଣା କଣ କୋଉଠି ଦିଆଯିବ? ହେଲା? ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିବିଧ ଜାଗର ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଜାଗର ଅଧିକାରିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁଣି ଏକଛତ୍ରାଧିପତି ଏ ଯୋଉ ଏକଛତ୍ର ଅଧିକାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କିଏ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ସେ କଥା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗସ୍ୟ ଅଧିକାରିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଭେଦ ଅଛି। ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାଜପଦ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ରାଜାଙ୍କ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ କଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ତମେ ଲେଖିପାରିବ।
ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଅନଧିକାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଅ, ଉଗ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ମାନେ ରାଜାଧିକାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ରାଜପୁତ୍ର ବା ରାଜପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦ୍ଭିନ୍ନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇନି, ଅପବିତ୍ର ଏଭଳି ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍, ଯଥା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ପିଲେ, ମାନେ ସଂସ୍କାର ହେଇନି ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅହବିରେବ ଯଦ୍ ଇତି ଆହୋର ଯତ ଶୂଦ୍ରୋ ଦଗ୍ଧୀତି, ମାନେ ସିଏ ଦୁଗ୍ଧ ଦହନ କଲେ ସେଇଟା ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଲାଗିବନି। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି। ତାପରେ ପୁରୁଷ ମେଧ ଜାଗରେ ଯୋଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତମେ ଭାବନି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ମେଧ ଜାଗର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକତା କଣ ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆଭୂଷଣ ମାତ୍ର, ଏଇ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାନଙ୍କ କଥା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଏ ବେଦର ମହତ୍ଵ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାନଙ୍କର କଥା ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେତେ ଅବତାର କଥା ଜାଣିଛ ତମମାନେ? କହିଲେ ଦେଖିବା, କେତେ ଅବତାର କଥା ଜାଣିଛ କୁହ? କେତେ ଅବତାର ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ? ତମେ କେତେ ଜାଣିଛ କେତେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଅବତାର? ହଁ, ଦଶ ଅବତାର କଥା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି କୁହାହେଇଛି? ଜୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ହଉଛନ୍ତି କେତେ କେବେକାର? ଜୟଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ନାଇଁ କି? ଜୟଦେବଙ୍କର ସମୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟ ନା ଜୟଦେବଙ୍କ ସମୟ, ତ ସେତେବେଳର କଥା ସେଇଟା। ହଁ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟ ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟ ଯୋଉଟା ସେଇ ସମୟ ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ତ ସେତେବେଳର କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ 24 ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର, ଋଷଭ ଦେବ ଜଣେ ଅବତାର। ଆମେ ତ ଏଇ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା 10 ଅବତାର ସହିତ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାନେ ମଧ୍ୟ 14 ଅବତାର କଥା ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, 24 ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କୋଉଠି କମ କୁହାଯାଇଛି, କୋଉଠି ବେଶୀ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଅବତାର ମାନଙ୍କ କଥାର ଯୋଉ ବୀଜ ବା ଉତ୍ସ ବା କଣ ମୂଳ ମୂଳ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହିବ, ମୂଳ ସ୍ରୋତ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଛି। ତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତାନାଂ ଅବତାରାଣାಂ ଉତ୍ସାହ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଟା ତାର କଣ କହିଲ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିବ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତାନାಂ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତାନାಂ ଅବତାରାଣାಂ ବୀଜମ୍, ଅବତାର ମାନଙ୍କର ବୀଜ ମୂଳ ବି ଯାହା କହିପାର, ବୀଜମ୍ अस्मिन् ब्राह्मणे बीजम् अस्मिन् ब्राह्मणे अवाप्यते, अस्मिन् ब्राह्मणे अवाप्यते। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି। ବରାହ ଅବତାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବରାହ କେତେ ନମ୍ବର ଅବତାର ଆମର 10 ଅବତାର ଭିତରେ? କେତେ ନମ୍ବର ଅବତାର ବରାହ ଅବତାର? ଆରେ ବରାହ ଅବତାର ଆମର 10 ଅବତାରରେ କେତେ ନମ୍ବର ଅବତାର? ମତେ କ୍ରମରେ 10ଟା ଯାକ ଅବତାର କହିଲ କୁହ। ରେ ଆମର ସେ 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର କାହାର ମନେ ଅଛି? 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର କାହାର ମନେ ଅଛି? ନାଇଁ ଏଗୁଡା ଜାଣିନ କେହି? 10ଟା ଅବତାର କଣ କଣ କହିଲ? ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ତାପରେ କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ତାପରେ କଚ୍ଛପ ପରେ ବରାହ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବରାହ ଅବତାର। ବରାହ ପରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର, ବରାହ ପରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର, ନୃସିଂହ ପରେ କଳ୍କି ତ ଶେଷ 10 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ପରେ
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ କୋଉ ଅବତାର? ନୃସିଂହଙ୍କ ପରେ। ବାମନ ଅବତାର। ନୃସିଂହଙ୍କ ପରେ ବାମନ, ବାମନଙ୍କ ପରେ କିଏ? ବାମନଙ୍କ ପରେ ପରଶୁରାମ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ପରେ ହଉଛନ୍ତି ରାମ, ରାମଙ୍କ ପରେ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ବଳରାମଙ୍କ ପରେ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍କି। ଏଇ 10 ଅବତାର କଥା କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ବରାହ 10 ଅବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇ 10 ଅବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ। ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 10 ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ବରାହ ଅବତାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ। ହଁ, ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହାହେଇନି, ଜ୍ୟୋତିଃଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ସଂକେତः ଅତ୍ରାପ୍ୟତେ, ସଂକେତः ଅତ୍ର ଅवाप्यते। ବରାହ ଅବତାର ପାଇଁ କଣ ଶ୍ଲୋକ ଜୟଦେବ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ? ହୁଁ? बसति दसन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशव ଧୃତ ସୁକର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ହେଲା, ଧୃତ ଆଉ କେଶବ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ସବୁ ଲଗେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାହଉଛି ନା, ତ୍ୱମ୍ ଧୃତଃ ଅସି, କିಂ ଧୃତ ହେ କେଶବ। କେଶବଟା ଧୃତ କେଶବ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ, ହେ କେଶବ ତ୍ୱଂ ବାମନ ରୂପ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ ଅସି। ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେଠି ତାକୁ ଅନ୍ୱୟ କରିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସାମବେଦୀୟ ଏତିକି ହେଲା ଆମର, ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟର ପରିଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା। ତାପରେ ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା। ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ 8 ଗୋଟି ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ଅଛି ପିଲେ। କଣ ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ୟ ନାଁ କୁହ? ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣର ସେଦିନ କହିଥିଲି शोभने। पञ्चविंश ब्राह्मण। पञ्चविंश ब्राह्मणं सामवेदीय ब्राह्मणानि, सामवेदीय ब्राह्मणानि। 1 नम्बरे ताण्ड्य ब्राह्मणं, पञ्चविंश ब्राह्मणं वा ताण्ड्य ब्राह्मणं, ताण्ड्य ब्राह्मणं, पंचविंश ब्राह्मणं वा। मन रखिबो जे ताण्ड्य ब्राह्मण को ही पंचविंश ब्राह्मण कहा जाए। पंचविंश ब्राह्मणं ହେଲା, पंचविंश ब्राह्मणं। ଦେଖ, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ପିଲା, ଆକୁ ପ୍ରୌଢ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବା ପ୍ରୌଢ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୌଢ, ପୁରାତନ, ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅଥବା ତାକୁ ପ୍ରୌଢ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୌଢ ବ୍ରାହ୍ମଣಂ, ପ୍ରୌଢ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷଡବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର 8ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ରଖିବ। କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କତି ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣାନି ସନ୍ତି? କେତେ? ଏବେ କହିଲି କତି 8। ଶୋଭନମ୍ 8ଟା ବୋଲି କହିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଥବା ପ୍ରୌଢ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 2ରେ ଷଡବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍, ତାପରେ ସାମବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍, ସାମବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ସାମବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍, आर्षेय ब्राह्मणम, आर्षेय माने ऋषिंक संबंधी ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मणम, उपनिषद ब्राह्मणम, संगीत उपनिषद ब्राह्मणम तथा वंश ब्राह्मणम। ଏଇଭଳି ସାମବେଦର 8ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣମ ସୋମଜାଗର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବାରୁ, ହେଲା, ଅଧ୍ୟାୟାନାଂ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚବିଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାଁ ହଉଛି ପଞ୍ଚବିଂଶ। 25 अध्यायाः, अध्यायाः पञ्चविंश संख्याकाः सन्ति। तदर्थमस्य नाम पंचविंश ब्राह्मणमिति। आर आउ गोटे नाँ भी अछि पिले, महाब्राह्मणम बोली नाँ भी अछि। देखो केते नाँ अछि आर, महाब्राह्मणम बोली आको मध्य कहा जाए। महाब्राह्मणम बोली कहा जाए। सोमजागर उद्गातांकर कर्म, सोमजागर विषय, सोमजागर स्तोम, हला, सोमजागस्य विशद विवरणम अत्र प्राप्यते, विशद विवरणम अत्र अत्र प्राप्यते।
सोमजागर विशद विवरण एठी मिले। उद्गातुः उद्गातुः उद्गाता हेले सामवेदर उद्गातुः कर्म उद्गातुः कर्म तथा स्तोमानां वर्णनं विविधस्तोम अछि त्रिवृत्त पञ्चदश सप्तदश एकविंश इत्यादि इत्यादि तथा स्तोमानां वर्णनं स्तोम कहिले सामगान र प्रक्रिया स्तोमानां वर्णनम् अत्र अवाप्यते ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତ ଗବାମୟନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୁଦାୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ତ ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଅ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ संवत्सर जागस्य वर्णनं प्रथम अध्यायର विषयवस्तु प्रथमाध्यायस्य विषयवस्तु संवत्सर जागस्य प्रथमाध्याये संवत्सरजागः संवत्सरजागः किल द्वितीय तृतीयाध्याययोः द्वितीय तृतीय अध्याय कौन वर्णना करिसंती ना द्वितीय तृतीय अध्याय रे त्रिवृत पंचदश इत्यादि स्तोम मानकर वर्णना करा जायछि त्रिवृत पंचदश त्रिवृत पंचदश सप्तदश सप्तदश आदीनां स्तोमानां वर्णना आदीनां स्तोमानां वर्णना ना स्तोममानकर वर्णना करिसंती चतुर्थ पंचम अध्याययोः चतुर्थ पञ्चमाध्याययोः अध्याययोः चतुर्थ पञ्चमाध्याये कौन कराଯାଇଛି ना गवामयन यागस्य वर्णनम् गवामयन यागस्य वर्णनम् ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ଗବାମୟନ ଯାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କରାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠାଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟମ ଯାଗस्य ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟମ सोमजागर ଏକ ପ୍ରକୃତି ଯାଗ ମଧ୍ୟ ज्योतिष्टोमजागस्य अतिरात्रस्य विसोमजाग अतिरात्रस्य एकाहस्य एकदिନରେ ହେଉଥିବା सोमजागକୁ एकाह କୁହାଯାଏ एकाहस्य अहीनजाग अहीन ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ସରି अहीनस्य सोमजागे औदुम्बर शाखायाः स्थापनस्य उदुम्बर गछर गोटे शाखा सोमजागर बेदीरे पोताଯାଏ सोमजागे उदुम्बर शाखायाः संस्थापनस्य वर्णनम् अवाप्यते द्रोणकलश संस्थापनस्य सोमजागे द्रोणकलश उदुम्बरशाखायाः द्रोणकलशस्य च संस्थापनस्य द्रोणकलश कहिले कौन जानिछ द्रोणकलश होला माने सोम रस जो रखिबो ताको द्रोणकलश बोली कहा जाए द्रोणकलश संस्थापनस्य वर्णनम् अवाप्यते उदुम्बरशाखायाः द्रोणकलश संस्थापनस्य च वर्णनम् ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ ବା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଖକୁ ଯିବା ହଁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମାଧ୍ୟମ ଦିନ ସବନस्य ପ୍ରାତଃ ସବନ ମାଧ୍ୟମ ଦିନ ସବନ ଏବଂ ସାୟଂ ସବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମ ଦିନ ସବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉଥିରେ କି ରଥନ୍ତର ସାମ ବୃହତ ସାମ ନୌଧସ ସାମ କାଳୀୟ ସାମର ସାମ କହିଲେ କଣ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସପ୍ତମାଧ୍ୟାୟେ ଲେଖୁଛ ନା ରେ ପିଲେ ଆରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି
सप्तमाध्याये सप्तम अध्याय नहीं एइथिरे विभिन्न खंड अछि। षष्ठ अध्यायर विभिन्न खंड सप्तमाध्याय बोली लिखा ହେଇଛି। सप्तमाध्याय ହିଁ ହବ। ତ प्रातः श्रवण प्रातः श्रवणं माध्यन्दिन श्रवणं माध्यन्दिन श्रवणं वर्णितमस्ति श्रवणं च वर्णितमस्ति। वर्णितमस्ति प्रातःश्रवण माध्यन्दिनश्रवण वर्णित ହେଇଛି। ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତଥା ରଥନ୍ତର ଶ୍ୟାମ ଲେଖିଛି ରଖ। ସାମ ଗାନର ପ୍ରକାର ରଥନ୍ତର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୟାମ। ରଥନ୍ତରମ୍ ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ନୌଧସ ଔଧସମ୍ କାରଣ ସାମ ଶବ୍ଦ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କାଲେୟମ୍ कालेयम् इति आलयम् इति सामनां वर्णनं सामनां वर्णनम् अवाप्यते सामनां वर्णनम् अवाप्यते ହେଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମାଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟମାଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ନବମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟयोः ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟयोः ଏ ଦିଟା ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାୟଂ ଶବନସ୍ୟ ହେଲା। ସାୟଂ ଶବନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ସାୟଂ ଶବନସ୍ୟ रात्रिकालीनपूजायाः रात्रिकालीनपूजायाः यदि कौनसी पूजार वर्णन रात्रिरे होत्वा पूजायाः च वर्णनम् अवाप्यते च वर्णनम् ହେଲା। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 10 ରୁ ନେଇକି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମାଧ୍ୟାୟାତ୍ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତम् ଦଶମାଧ୍ୟାୟାତ୍ पञ्चदशाध्यायपर्यन्तं 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 कଣ ବର୍ଣ୍ଣନା? ଦ୍ୱାଦଶାହ ଜାଗାନାं ବର୍ଣ୍ଣନମ୍। ଦ୍ୱାଦଶାହ ମାନେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିବା ଜାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶାହ ଜାଗାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ଦ୍ୱାଦଶାହ ଜାଗାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନଂ ବର୍ତ୍ତତେ ହେଲା। ତାପରେ 16 ରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ 16 ରୁ 19 अध्याय पर्यन्तम् এই ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି विविध प्रकार एकाह जाग ବା विविध प्रकार विविध प्रकाराणाम् एकाह ଜାଗାନାम् ଏକାହ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହବ କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି। विविध प्रकाराणाम् एकाह ଜାଗାନାं वर्णनम् अवाप्यते वर्णनम् ହେଲା। 16 ତାପରେ 20 ରୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ରୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अध्याय पर्यन्तम् ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? 20 ରୁ 22 ଅହୀନ ଜାଗାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍। ଅହୀନ ଏ ବି ଏକ ଦିନାତ୍ମକ ହେଇଥାଏ। ଅହୀନ ଜାଗାନାಂ କିନ୍ତୁ ସୋମ ଜାଗାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍। ଅହୀନ ଜାଗା ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମାନେ ଅହୀନ ଜାଗାରେ ତ୍ରୈବର୍ଣ୍ଣିକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 23 ରୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ରୁ पञ्चविंशाध्याय पर्यन्तम् अध्याय पर्यन्तम् किं वर्णितमस्ति? ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯାଗस्य ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ ସମଜାଗର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମ ବି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମ ଶେଷରେ ହେଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଆରମ୍ଭରେ ହେବ। ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ନ କରିକି ତମେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମ କରିପାରିବନି। ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯାଗस्य
विशद वर्णनं अधिकारी किए, कौन दक्षिणा, कौन जागद्रव्य इत्यादि इति विशद वर्णनं अवाप्यते वर्णनम् अवाप्यते। ହେଲା 25ଟା ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିନେଲେ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସୋମ ଏବଂ ସାମ ଏବଂ ସୋମ ଯାଗ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଶେଷରେ ଲେଖିକି ସାରିବ। ତାଣ୍ଡ୍ୟ ମହା ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜି ଥାଉ ଏଇଠି, ଏବେ ପରେ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଆ ପର କ୍ଲାସ